बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सभी तरह के सिक्की लद्दे शक्तिशाली और सदा अलर्ट रहने वाले, सदा सर्व शक्तियों के सत्यधारी, सर्व आत्माओं को संपूर्ण संपन्न बन शक्तियों का सहयोग देने वाले, श्रेष्ठ काल श्रेष्ठ युग लाने वाले, युग परिवर्तक, नंबर 1 बन, नंबर 1 संपन्न, बाप के वर्षे के अधिकारी, ऐसे राजऋषि, तपस्वी, त्यागी, देवभान का त्याग करने वाले, विश्व परिवर्तक, स्वयं परिवर्तन होकर विश्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तक करने वाले, ऐसी विशेष आत्माएं, सेवाधारी, विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी, बेहद के तपस्वी, ऐसे विशेष बच्चों को, बेहद के बच्चों को बेहद की मां का याद प्यार और नमस्ते। परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण, आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्मा को देख रहे हैं। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्मा हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो, महान आत्मा हो, ब्राह्मण आत्मा हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई है। ब्राह्मण ही फरिश्ता बनते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन संगम युगी, संगमवासी, ज्ञान स्वरूप, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्मा है। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परमात्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रति प्रीति की रीति का अनुभव परमात्मा अविनाशी खजानों का अधिकारी साकार स्वरूप में ब्राह्मण का ही है। विचित्र को चित्र में देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन है। क्या चित्र बापू जी का है? चित्र में विचित्र पावर, जिसका चित्र कोई बना नहीं सकता। क्या लिखा है? विचित्र को चित्र में देखना, यह श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। किनका है? जो बेहद की कला के परम धाम में बापू जी के चित्र में विचित्र पावर को देखते हैं और विचित्र पावर लेते हैं, अपनी आत्मा में पावर ग्रहण करते हैं, आत्मा में शक्ति ग्रहण करते हैं, चुंबकीय पावर ग्रहण करते हैं बापू जी से, और विश्व में शांति के वाइब्रेशन उसी से फैलते हैं। चुंबकीय पावर वायुमंडल में फैलाते हैं। तो चुंबकीय पावर से क्या होता है? आत्मा निसंकल्प हो जाती है। ब्राह्मण ही कहते हैं हमने भगवान को बाप के रूप में देखा। दो ऋषि मुनि, तपस्वी, विद्वान, आचार्य, शास्त्री सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषा रह गए। कब आएगा, कब मिल जाएगा, कब आएगा, कब मिल जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं फलक से, निश्चय से कहती हैं, नशे से कहती हैं, खुशी से कहती है, दिल से कहती है, हमारा बाप अब मिल गया। वे तरसने वाले और आप मिलन मनाने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात सर्व अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन है, जड़ है। क्या है? आप कौन हो? बीज आत्माएं, बीज रूप आत्माएं। जड़ों से भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं बीज द्वारा। क्या? ब्राह्मण जीवन की जड़ों से भी सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। क्या? कौन हो आप? बीज रूप आत्माएं हो। तो बीजों द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति होनी है। बापू जी किसके द्वारा कराएंगे? बीजों के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण जीवन के आधार से यह टालनिया विस्तार को पाती हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। आप कौन हो? ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज आत्माएं हो। ब्राह्मण आत्माएं विश्व
ब्राह्मण आत्मा विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली है। क्या आप क्या करने वाले हो? कौन सा मुहूर्त करना है? नई दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली है। ब्राह्मण आत्मा ही ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्मा है। ब्राह्मण आत्माएं की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा मुक्ति जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त है। ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं को सामूहिक बाप का दर्शन कराने वाली है। परमात्मा के हाथ में हाथ चाला बांधने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं कितने महान हो और कितने जिम्मेवार हो। आप पूर्वज हो। आपकी जिम्मेवारी क्या है? विश्व परिवर्तन की, विश्व में महाशांति फैलाने की जिम्मेवारी बेहद की आत्माओं की है, बेहद के बच्चों की है। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంలకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు పరమాత్మని యొక్క రచన అంటే శ్రేష్టమైన రచన అనేటువంటి సందేశాన్ని బేహద్ మా ద్వారా హిందీలో ఇప్పుడు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. మా బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి 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 అని చెప్తున్నారు. అన్ని వైపుల నుండి శక్తిశాలి మరియు సదా అలర్ట్గా ఉండేటువంటి ఆత్మలకి, సదా సర్వశక్తిదారి ఆత్మలకు, సర్వ ఆత్మలను సంపూర్ణంగా సంపన్నంగా తయారు చేయుటకు శక్తుల యొక్క సహయోగం ఇచ్చే ఆత్మలు బేహద్దు పిల్లలు. ఎందుకంటే వీరే శ్రేష్టమైన కాలమును, శ్రేష్ట యుగమును తీసుకొచ్చేవాళ్ళు. అనగా యుగ పరివర్తన నెంబర్ 1గా చేస్తూ నెంబర్ 1 సంపన్నంగా అయ్యి బాపు నుండి వారసత్వం యొక్క అధికారాన్ని పొందే ఆత్మలు. వీళ్ళంతా రాజ ఋషి, తపస్వి, త్యాగి, దేహాభిమానాన్ని కూడా త్యాగం చేసినటువంటి వాళ్ళు. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలు. స్వపరివర్తనతోటి విశ్వ పరివర్తన ఎలా అవుతుందో తెలిసినటువంటి జ్ఞాని, మహాజ్ఞాని ఆత్మలు కనుక స్వపరివర్తనతో విశ్వ పరివర్తన చేస్తారు. ఇలాంటి విశేషమైన సేవాదారి, విశ్వ సేవాదారి, బేహద్ సేవాదారి, బేహద్ త్యాగి, వైరాగి, తపస్వీలు. విశేషమైన పిల్లలకు, బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా ప్రియ స్మృతులు మరియు యాద్ప్యార్ నమస్తే చెప్తున్నారు. పరమాత్మని యొక్క అన్నిటికంటే శ్రేష్టమైనటువంటి రచన బేహద్దు బ్రాహ్మణుల యొక్క రచన. ఫస్ట్ రచన ఇదే. ఎందుకని అంటే విశ్వ పరివర్తనకు రచించబడినటువంటి ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క రచన. అన్నిటికంటే మరి ఈ శ్రేష్టమైన ఆత్మలు చాలా ప్రియమనిపిస్తూ ఉంటారు ఆల్మైటీ అథారిటీకి. అనగా పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడు బేహద్దు బాపుకి మహానాత్మలు వీళ్ళు. బ్రాహ్మణాత్మలు, బేహద్దు బ్రాహ్మణాత్మలు. దేవతల నుండి మరి శ్రేష్టమైన బ్రాహ్మణులు గొప్పవాళ్ళు. అందుకనే మరి బ్రాహ్మణుని భూసుర దేవతలు అని, బ్రాహ్మణ్ అంటేనే ఫరిస్తా అని అంటారు. ఫరిస్తాలు పరం మహాకారణ శరీరాన్ని కలిగిన వాళ్ళు. బ్రాహ్మణులే ఫరిస్తాగా అవుతారు. ఇక్కడ శూద్రుల నుంచి బ్రాహ్మణులుగా, బ్రాహ్మణుల నుంచి దేవతలుగా, దేవతల నుంచి ఫరిస్తా అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? అజ్ఞానం అనే అంధకారంలో దేహాభిమానంలో ఉన్నప్పుడు శూద్రులు అవుతారు. జ్ఞానం తెలుసుకున్నప్పుడు బ్రాహ్మణులు అవుతారు. ఈ బ్రాహ్మణుల్లో కేటగిరీ ఉన్న కారణం వల్ల వీరు దేవతలు అవుతారా, ఫరిస్తాలు అవుతారా అనేది నెంబర్ వారీగా ఉంటుంది. ఎవరైతే సంగమిగి బ్రాహ్మణ జీవితాన్ని బేహద్ సంగమిగి వాసులుగా ఉంటారో వాళ్ళు బేహద్కే బేహద్ బ్రాహ్మణులు. వీళ్ళు జ్ఞాన స్వరూపంగా, త్రికాలదర్శిగా, త్రినేత్రిగా ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణాత్మలు. సాకార రూపంలో, సాకార సృష్టిలో మరి విశ్వ పరివర్తన చేయటం కోసం వచ్చిన వాళ్ళు. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ కలయికతోటి ఆత్మసో పరమాత్మగా కావాలని ఏక్ బాప్ దూసరా నా కోయి అని సర్వ సంబంధ్ అన్నీ కూడా బాపుతోటి అనుభవం చేసుకునేవాళ్ళు. పరమాత్మ
యొక్క అవినాశి ఖజానాకు అధికారిగా అయ్యే ఆత్మలు. సాకార రూపంలో బ్రాహ్మణుల యొక్క మరి శ్రేష్ట కర్తవ్యము విచిత్రమైనది, చిత్రంలో కనిపించినది. వీళ్ళు శ్రేష్ట భాగ్యశాలి బ్రాహ్మణ జీవితాన్ని గడిపేవాళ్ళు. చిత్ర బాపూజీ కా హై, చరిత్ర బాపూజీది, చిత్రము బాపూజీదే, చరిత్ర బాపూజీదే. అదేంటి అంటే ఉబహ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అకారి బేహద్ బాపు యొక్క రూపం నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు. కాబట్టి వీళ్ళు ఆ రూపాన్ని ధారణ చేస్తూ బాపు రూపాన్ని ధారణ చేసినప్పుడు వీరి రూపం అనేది ఉండదు. అందుకనే ఏం రాశారు మురళిలో, చిత్రంలో విచిత్రుణ్ణి చూస్తే చరిత్రవంతులు అవుతారు అని. శ్రేష్ట భాగ్య బ్రాహ్మణ జీవితము తయారవుతుంది. బేహద్ కళా పరంధామంలో బాపూజీ యొక్క చిత్రాన్ని చూస్తూ అది విచిత్రమైనటువంటి పవర్ కలిగిందిగా ఉంటుంది కనుక విచిత్రమైన పవర్ని తీసుకునేటువంటి ఆత్మలు తమ ఆత్మ లోపల ఈ పవర్ని గ్రహణ చేస్తూ ఆత్మను శక్తిశాలిగా తయారు చేసుకునే ఆత్మలు అయస్కాంత పవర్ని గ్రహించి అందరినీ ఆకర్షించి బాపూజీ దగ్గర తీసుకొచ్చేటువంటి బేహద్దు పిల్లలు. బాపుతోటి విశ్వంలో మరి శాంతి, పరం శాంతి వైబ్రేషన్ని వ్యాపింపచేసేవాళ్ళు. ఈ యొక్క వైబ్రేషన్స్ వాయుమండలం మొత్తం వ్యాపించి అయస్కాంతం పవర్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ నిస్సంకల్పం అయిపోతే బ్రాహ్మణులు కర్మాతీతులు అవుతారు. భగవాన్ కో బాప్ కే రూప్ మే దేఖా, ఏ అయితే మరి నిస్సంకల్ప స్థితిలోకి వచ్చి డైరెక్ట్గా బాపు నుండి జ్ఞానం వింటారో ఆ బ్రాహ్మణులు భగవంతుణ్ణి బాపు రూపంలో చూశారు. వీళ్ళే ఋషి మునులు, తపస్వీలు, విద్వాంసులు, ఆచార్యులు, శాస్త్రాలు చదివినటువంటి మహిమ పొందినటువంటి ఆత్మల కంటే గొప్పవాళ్ళు అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకని అంటే వీళ్ళందరూ ఈ బ్రహ్మాండం వరకే పరిమితం. ఇక్కడ రచించబడినటువంటి వాళ్ళు ఇక్కడ శివుడి ద్వారా ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఈ బ్రహ్మాండాల్ని చూసేటువంటి ఆత్మలు. కాబట్టి మీరు బేహద్ బాపుని తండ్రి రూపంలో, భగవంతుడిని తండ్రి రూపంలో చూశారు అంటే ఆల్మైటీ అథారిటీ యొక్క రచన. ఎప్పుడు వచ్చారు ఆల్మైటీ అథారిటీ, ఎలా కలుసుకోవాలి అని, ఎప్పుడు కలుస్తారు అని అందరూ ఎదురు చూస్తూ జన్మ జన్మాంతరాలు 84 లక్షల జన్మల్లో చక్రం కొడుతూ ఉన్నారు. అంటే కాలచక్రంలో జన్మల చక్రంలోకి వస్తున్నారు. కానీ బేహద్ బ్రాహ్మణాత్మలైన మీరు తండ్రి జ్ఞానం వినటంతో నిశ్చయంతో అంటున్నారు, నషతోటి ఖుషితోటి అంటున్నారు, హమారా బాప్ అబ్ మిల్ గయా. మనసారా ఏమంటున్నారు, మా తండ్రి, మా విశ్వపిత, మా రచయిత మాకు లభించారు అని. అందుకని మీరు బాపుని పొంది బాపూజీ యొక్క శక్తిని, తండ్రి యొక్క వారసత్వాన్ని పొందుతూ ఉన్నారు. అందుకనే బేహద్ బ్రాహ్మణుల యొక్క జీవితము అవినాశి, అకుట్, అటల్, అచల్, సర్వప్రాప్తి స్వరూప జీవితంగా అవుతూ ఉంటుంది. బ్రాహ్మణ జీవితము అంటేనే ఈ యొక్క సృష్టి మొత్తానికి కూడా ఫౌండేషన్. వృక్షం అంతా ఇప్పుడు జడంలాగా అయి జడిజడిభూత స్టేజ్కి వచ్చింది. మరి మీరందరూ ఎవరు? బీజరూపి ఆత్మలు. బీజాలను తండ్రి శుద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు. బీజరూపి ఆత్మలు మూలం నుండే సర్వశ్రేష్ఠ బీజాలు కనుక బీజం ద్వారా మరలా బేహద్దు సృష్టి వరకు చేరుకోగలుగుతూ ఉంటుంది ఈ పవరు. ఎందుకని అంటే బాపూజీ చెప్తున్నారు, ఎక్కడైతే రచన ప్రారంభమైందో అక్కడి నుండి పవర్ లాస్ అవుతూనే వచ్చింది. ఇప్పటికు మరి ఈ బేహద్దు బీజాలు పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింప చేయటంతో మరి పరమ తత్వాలు, పరమ లైట్ రావటంతో ఈ యొక్క ఎనర్జీ ఎక్కడైతే లాస్ అయ్యిందో అక్కడ వరకు చేరుకుంటూ ఉంటుంది. బీజం ద్వారా ముక్తి, జీవన్ముక్తి ప్రాప్తిస్తూ ఉంటుంది. వృక్షం నుండి బీజాల నుండే కదా మరి వృక్షం వచ్చేది, మూలం నుండే కదా నీళ్లు అన్ని వృక్షానికి అందేది. ఇప్పుడు జ్ఞాన జలంతో శక్తి, ప్రేమ పవరు, మరి తండ్రి ద్వారా పొందినటువంటి పవరు బేహద్దు వృక్షం మొత్తానికి చేరుతూ ఉంటుంది. మీరందరూ బేహద్దు బీజరూపి ఆత్మలు. బీజం ద్వారా ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి జరిగేదే ఉంది.
బాపూజీ ఎవరి ద్వారా చేయిస్తూ ఉంటారు అంటే బేహద్దు బీజాల ద్వారా ముక్తి జీవన్ముక్తి ప్రాప్తినిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి జ్ఞాన జలం అమృతము అనేది అందరికీ అందించాలి. అదే బ్రాహ్మణుల యొక్క బేహద్దు కర్తవ్యము. దీనికి ఆధారం అంతా కూడా మీరే. వృక్షం విస్తారం అయిపోయింది. పైన బీజరూపి తండ్రి ద్వారా సృష్టి రచన 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 వస్తూ ఇప్పుడు కిందకి ఎలా అయిపోయింది వృక్షము అంటే శిథిలావస్థకు వచ్చింది. ధర్మభూమి కర్మభూమిగా ఉన్నది ధర్మభ్రష్టు కర్మభ్రష్టంగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణాత్మలు వెరైటీ వంశావళీలు కూడా పూర్వజులై కూర్చున్నారు. మీరందరూ ఎవరు? బేహద్దు బ్రాహ్మణులు, విశ్వం మొత్తానికి పూర్వజులు. కాబట్టి మీ యొక్క కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఏంటి అంటే విశ్వం యొక్క సర్వశ్రేష్ఠ కార్యక్రమాన్ని నిర్మాణించటము అంటే తయారు చేయటము. ఆధారమూర్తులు ఉద్ధారమూర్తులు ఏమిటి, మీరు ఏం చేయదలుచుకున్నారు, ఎలాంటి మూర్తో మీరు తెలుసుకోండి. కొత్త ప్రపంచానికి మరి శ్రేష్టమైన ఆధారమూర్తులు, శ్రేష్ఠ కర్తవ్యం చేయుటకు నిమిత్తమైనటువంటి ఆత్మలు. బ్రాహ్మణ ఆత్మయే జ్ఞాన యజ్ఞాన్ని రచించినటువంటి శ్రేష్ఠ ఆత్మలు. బ్రాహ్మణ ఆత్మ యొక్క రేఖ విధాత ద్వారా శ్రేష్టంగా తయారు చేసుకునేవాళ్ళు. ఈ ఆత్మల యొక్క రేఖలు విధాత వరదాత బాపు ద్వారా శ్రేష్టంగా గీసుకునేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణ ఆత్మలు మహాన్ యాత్ర చేస్తూ ముక్తి జీవన్ముక్తి యాత్ర చేయించేవాళ్ళు. దానికి నిమిత్తమైన వాళ్ళు. బేహద్దు బ్రాహ్మణాత్మలు అంటే సర్వ ఆత్మలకు సామూహికంగా బాపు యొక్క దర్శనం చేయించే ఆత్మలు. అనగా పరమాత్మని యొక్క చేతిలో తమ యొక్క చేతిని ఇచ్చి నిశ్చింతగా ఉంటూ పురుషార్థం చేసేవాళ్ళు. బ్రాహ్మణాత్మలు ఎంత గొప్ప మహాన్లో, ఎంత బాధ్యత కలిగిన వాళ్ళో, మీరెంత పూర్వజులో మీరు తెలుసుకొని మీ బాధ్యత ఏంటో తెలుసుకొని మీరు చేసేటువంటి వాళ్ళు. విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమంలో విశ్వంలో పరం శాంతి చేయటంలో బాధ్యతను విశ్వంలోని ఆత్మలందరికీ ముక్తి జీవన్ముక్తి ఇచ్చుటకు నిమిత్తమైన ఆత్మలు. బేహద్దుకే బేహద్దు పరం 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 పరమాత్మలు. కాబట్టి ఇక్కడ బ్రాహ్మణ ఆత్మల యొక్క విశేషత తెలుసుకోండి. బ్రాహ్మణులు అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానం గ్రహించిన వాళ్ళు. మరి ఇక్కడ బ్రాహ్మణ్సో పరమాత్మగా బేహద్దు ఆత్మగా బేహద్దు పరమాత్మగా అయ్యే ఆత్మలు బాపు యొక్క బేహద్దు శ్రేష్ఠ రచన. అచ్చా परम शांति बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है महाशांति है महाशांति है। नमस्ते परम शांति।